नमस्कार दर्शक बंधु जो घरे ब्रह्म मुहूर्त एही दीप जलाई थांती ता घरे केबे धनर अभाव रहिबो नाही। दर्शक बंधु आज मु आपणको कौनसी चारिमुखी दीप किंबा अन्य कौनसी दीप विषय रे कहू नाही। आज जो चमत्कारी दीप विषय रे कहूची एहाको आमे ऐश्वर्य दीप बा लक्ष्मी दीप बोली कहिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही दीप को आपणक ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जालिबार अछि। हुए तो आपण माने एही दीप विषय रे बहुत कम शुणिथिबे नचित पूर्वरु शुणी नथिबे। कुहा जाय एही दीप टंका को चुंबक परि टाणी थाए। कुहा जाए जे एही दीप आपणक घरर समस्त नेगेटिव एनर्जी चली जाई थाए। ता छड़ा आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर वास रहिबो। जेतेबेले देवी देवता आपणक दुख न शुणिबे आपण बुझीजिबे जे आपणक घरे नेगेटिव एनर्जी अछि। सेही कारणरू आपणक पूजा ठाकुर शुणु नाहंती। आज मु आपणको सरल भावरे बुझाइबी। आपण माने आजिर एही वीडियो देखि सारिबा परे आपण मध्य निज घरे एमिति करिकि थरे निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु एही दीप एते चमत्कारी जे जहा घरे लागिथिबो ता घरे केबे धन संपत्तिर अभाव रहिबो नाही। कुहा जाए जे एही दीप ब्रह्म मुहूर्तरे जालिले 10 गुणा फल प्राप्त करिपारिबे। दर्शक बंधु एही दीप भोर 5:30 भोर 5:30 रे जलाइबा दरकार। तेबे दर्शक बंधु आपण एही दीप जालिबा पाई कौनसी भी पूजा व्रत उपवास रखिबा दरकार नाही। प्रथमे आपण कौन करिबे ना ब्रह्म मुहूर्तरे उठी घर सफा सुतुरा करी गाधेई आसिबे। निज घरे प्रथमे ठाकुरंको पूजा करी सारी देबे एवं आपणक घरे माँ लक्ष्मींको फोटो थिबो सेही फोटो सामना को गोटिए पद्म फूलटिए आंकिबे नचेत स्वस्तिक चिन्हटिए आंकिबे। तापरे गोटिए तंबार थाली नेबे सेही थाली को हलदी रे लिपि देबे। सिंदूरर छोट छोट टोपा देबे। टिके छाड़ी सेही थाली को आपण जिते सुंदर सजाई पारिबे माने गोलापर पाखुड़ा गेंडू फूलरे थालीटी सजाई पारिबे। तापरे आपणको सामुद्रिक लूण दरकार पड़िबो। दर्शक बंधु मने रखंतु आपण गोटा लूण ही व्यवहार करिबे। गुंड लूण केबे भी व्यवहार करिबे नाही। काहीकि गोटा लूण ही मु व्यवहार करिबा को कहूची। काहीकि ना माँ लक्ष्मी को गोटा लूण बहुत प्रिय अटे। माँ लक्ष्मी समुद्ररु जात होइचंती एवं लूण भी समुद्ररु जात होइची किंतु गुंड लूण रो व्यवहार हेबो नाही। केवल गोटा लूण ही व्यवहार हेबो। दर्शक बंधु आपण माने कौन करिबे गोटिए बड़ दीप नेबे। बड़ रु स्थान क्रम रे आपण 3टी दीप नेबे। गोटिए बड़ दीप नेबे ता उपरे जो दीप नेबे टिके मीडियम साइज रो नेबे। ता ऊपर को जो दीप नेबे ता गोटिके मीडियम साइज रो नेबे। एमिति 3टी दीप नेबे एवं एही 3टी जाक दीप को आपण भल भाबरे हलदी मखई देबे माने हलदी लेपि देबे सेही दीप मानंकरे एवं सेही दीपर चारिपटे सिंदूर टपा टपा पकाइबे। प्रथम दीपरे आपण गोटा लूण पकाइबे। गोटा लूण पूरा भरी करी पकाइबे एवं ताहाकू आपण सेही थाली उपरे रखिबे। आपण माने सेही स्थान रे देखि पारुथिबे जे किपरि ऐश्वर्य दीप लगा जाइछि किपरि सजा जाइछि। आपण देखंतु एवं सेही परि सजाइकी रखंतु।
ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୀପରେ ଗୋଟା ଲୁଣ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୀପରେ ଅଳେଇଚ ବା ଲବଙ୍ଗ ରଖିପାରିବେ। 3ଟି 5ଟି 7ଟି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଯେମିତି ତାର କଲର୍ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳେଇଚ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଣ ରଖିଥିବା ଦୀପ ଉପରେ ଅଳେଇଚ ରଖିଥିବା ଦୀପ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସବା ସାନ ଦୀପଟି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଘିଅରେ ଦୀପକୁ ଜାଳିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୀପର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଦୀପରେ ଏମିତି ଘିଅ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଦୀପଟି 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳାଇବା। ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜଳିଯିବ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଘିଅ ଦୀପକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଥିବା ଦୀପକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଲୁଣ ରହିଥିବା ଦୀପକୁ ଜମାରୁ ହାତ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଦୀପକୁ ବାହାର କରିବେ, ଯେମିତି ଲୁଣ ଥିବା ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସନରେ କେମିତି ପକାଇବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବେ, ତାପରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ପାଣିରେ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳାଇଥିବା ଯାଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଳାଇଯିବ, ସେହି ପାଣିକୁ ବାସନରେ ଢାଳିଦେବେ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ କରିବେ, ଯେମିତି ଲୁଣର ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିନେବେ, ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସେହି ଦୀପ ଟାଣିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାବଧାନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦୀପ ସବୁକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାକୁ ଜାଳିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜାଳୁଥିବେ? ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୀପ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାଳିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଜାଳିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିଆ ଘରର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଦୀପଟି କେବଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ଯାଇକି ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଯେମିତି ନିୟମ ମାନି ପାଳିବେ, ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଘରକୁ ଧନ ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କୁହାଯାଏ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ କି ଯେଉଁ ମହିଳା ପୁରା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତମ୍ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜେ ସଜାସଜା ହେବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଦରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୀତମ୍ କନକ ଶ୍ରୀତମ୍ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସୀତମ୍ 2 ଥର ଏବଂ କନଳ ଶତମ୍ 1 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଥରଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ଉପାୟଟି
ଆପଣ 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ 7ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଟି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଗରିବୀ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ଏହି ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।